салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 7 январи Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари Бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Шикори хешу табори пешво сар шуд. Барканории Ҷиян ва ҳар се домоди Назарбоев. Боздошти як зани 32-солаи тоҷик дар фурудгоҳи Одесса. Корманди донишгоҳи миллӣ $2500 пора гирифт ва афв шуд. Тармаи бузург дарозияш 600 метр роҳи Душанбеи Хуҷандро баст. сокини солхӯрдаи Ваҳдат як сокини Кӯлобро дар пойтахт корд задааст. ҳалокати як мусофири Исфара бар асари бархӯрди Тойота бо 2 мошини боркаш. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Президенти Қазоқистон Қасим-Жомарт Тоқаев рӯзи 7 январ Самад Абиш бародарзодаи президенти қаблии Нурсултон Назарбоевро аз мақоми муовини аввали раиси Кумитаи амнияти миллии ин ҷумҳурӣ барканор кард. бо амри раҳбари давлат Абиш Самад аз мақоми муовини аввали раиси Кумитаи амнияти миллии ҷумҳурии Қазоқистон озод карда шуд. Омадааст дар хабари кӯтоҳе ки сомонаи расмии оқурда нашр кард. Самад Абиш писари бародари Калонии Назарбоев буда чашму гӯши ӯ дар Кумитаи амнияти миллӣ ва дигар ниҳодҳои қудратӣ ба шумор мерафт ва аз номи элбасӣ кори ин ниҳодҳоро назорат мекард. Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон ахиран сару садоҳо дар бораи барканории Самад Абишро рад карда расман хабар дода буд ки ӯ дар рухсатӣ қарор дорад. Барканории Самад Абиш дар ҳолест ки дар пасманзари эътирозҳои ахири Қазоқистон яке аз ёрони наздики Назарбоев Карим Масимов ки раиси Кумитаи амнияти миллӣ буд ҳамроҳи 2 муовинаш бо иттиҳоми хиёнат ба давлат ва кӯшиши ғасби ҳукумат ба ҳабс гирифта шудааст. рӯзи 7 январ Тимур Қулибоев домоди аз ҳама сарватманд ва пурнуфузи Назарбоев низ аз мақоми раҳбари палатаи миллии соҳибкорони Қазоқистон Атамекен истеъфо дод. ӯ дар муроҷиатномааш ба аъзои раёсати Атамекен навиштааст: ҳамкорони азиз, сар аз имрӯз ман тасмим гирифтам ки аз салоҳиятҳои раиси раёсати палатаи миллии соҳибкорони Қазоқистон Атамекен даст бикашам. барои бовариятон ба ман мехоҳам ба вакилони анҷуман ва аъзои раёсат изҳори сипос кунам. бароям дар тӯли 8 сол роҳбарӣ кардан ба ин ниҳод ҳам ифтихор ва ҳам масъулияти бузург буд. дар идомаи муроҷиатнома ки сомонаи палатаи миллии соҳибкорон нашр кард, Қулибоев ғайри мустақим ишора мекунад ки рафтанаш аз ин мақом бо ташаббуси президент Тоқаев сурат мегирад. дар пеш вазифаҳо ва чолишҳои наву бузург истоданд. 11 январи соли 2022 раҳбари давлат дар суханронияш самтҳои авлавиятро барои Атамекен ва доираҳои соҳибкориро муайян кард. Тимур Қулибоев шавари Динора духтари дуюми Назарбоев буда дар гузашта роҳбарии умури чанд корхонаҳои бузурги ин кишвар аз ҷумла ширкатҳои Роҳи Оҳан ва Самург Энергоро дар даст дошт. ба ҳисоби маҷаллаи Forbes, Қулибоев $3.1 миллиард ва амсараш Динора низ беш аз $3 миллиард доранд ва ин оила яке аз сарватмандтарин хонаводаҳо дар Қазоқистон ба шумор меравад. тавре қаблан хабар додем рӯзи 14 январ Димаш Дасанов ва Кайрат Шарибаев, 2 домоди дигари Назарбоевро дар як рӯз аз раҳбарии 2 ширкати бузурги соҳаи нафту гази ин кишвар Қазоқгаз ва Кастрансойл барканор карданд. ҳарчанд дар бораи издивоҷҳои онҳо расман дар ягон ҷо иттилои нашр нашудааст, вале Димаш Дасановро шавари духтари хурдии Назарбоев Алия ва Кайрат Шарибоевро шавари духтари калонии ӯ Дориға ном мебаранд. барканории 3 домод ва ҷияни Назарбоев дар пайи эътирозҳо дар таърихи Қазоқистони муосир аз ҳама густурда ва хунинтарин аст ки аз 2 то 8 январ давом кард. ба ҳисоби мақомот дасти кам 225 кушта ва беш аз 4300 захмӣ ба ҷо гузошт ва наздики 10,000 нафар дастгир шуданд. бисёриҳо аводиси ахирро мубориза барои тақсими қудрат дар арши сиёсии Қазоқистон меноманд ки дар натиҷаи он президенти кунунӣ Тоқаев то ҳол дар саҳна нақши намоишии генерали Тӯйгар дошт. тавонист тарафдорони президенти қаблӣ Нурсултон Назарбоевро аз саҳна танг ва ҷои пои худро мустаҳкам кунад. хабаргузории Фарғона чанде пеш хабар дод ки посбонии атрофи қароргоҳи Назарбоевро дар пойтахти Қазоқистон аз аввалҳои моҳи январ қатъ карданд. худи Назарбоев аз 28 декабр ба ин тараф дар мазҳари ом ягон бор зоҳир нашудааст. хадамоти давлатии марзбонии Украина рӯзи 16 январ
با نشر یک عکس در صفحه رسمیش در فیسبوک خبر داد که یک زن 32 ساله ساکن تاجیکستان را در فرودگاه شهر ادیسا اوکراین با اتهام عضویت در گروه تروریستی دستگیر کردند. هنگام تفتیش ناظر دیده است که اسم این زن در روی خط اینترپول است. زن را در رفت دستگیر کردند. مرزبانان معلوم کردند که او برای عضویت در گروه‌های تروریستی در جستجو قرار دارد. در این باره دفتر اوکراینی اینترپول در کیف خبر کرده دستگیر شده را به کارمندان پلیس ملی سپردند. گفته می شود در اطلاعیه خدمات دولتی مرزبانی اوکراین اسم زن دستگیر شده و جزئیات اتهامات ضد او اعلان شده نشر نشده است. تنها گفته می شود که او عضو کدام یک گروه تروریستی بوده است. حالا مسئله استرداد او در دست بررسی قرار دارد. وقت‌های آخر شهروندان تاجیکی که تحت جستجو قرار دارند از جمله طرفداران حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در جستجوی پناهگاه در اروپا از قلمرو اوکراین زیاد استفاده می‌برند، ولی شماره از آنهایی هم که در وقتش به خاورمیانه رفته به صف داعش و دیگر گروه‌های تندرو پیوستند و حالا بعد تارمار آن گروه‌ها در جستجوی پناهگاه امن افتادند تلاش می‌کنند که توسط قلمرو اوکراین به غرب راه بیابند. در هفته گذشته این علاقه دومین مورد با اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی در خارج دستگیر شدن زنان زاده تاجیکستان است. طور قبلا خبر دادیم یک زن 43 ساله از تاجیکستان در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه با اتهام جلب جنگجویان به صف گروه‌های تروریستی دستگیر شده است. در این باره نشریه محلی بیزنس آنلاین با استناد به خدمات مطبوعات دادگاه نویه واحد و شهر قزان خبر داد که این دادگاه روز 14 ژانویه زن تاجیکستانی را به حبس گرفته است. امروز هم صدها شهروند تاجیکستان از جمله ده‌ها زن با اتهام اشتراک در جنگ‌ها در کشورهای خارج و یا جلب دیگران به صف گروه‌های جنگجو در جستجو قرار دارند. اگنسی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 17 ژانویه خبر داد که پرونده جنایتی اگاموف دوران عبدوحبیبوویچ سرمتخصص شعبه باقیدگیری و نظام تحصیلات کردیتی در ریاست تعلیم دانشگاه ملی تاجیکستان را که به گرفتن $2500 پاره ایبدار میشد بر اساس قانون عفو قطع کردند. بنا به اطلاع اگنتی دوران اگاموف با مقصد به دست آوردن درآمد مفت و بی زحمت با راه فریب و استفاده مقام خدمتیش از شهروند برای داخل نمودنش به شعبه غایبانه فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان مبلغ $2500 را طلب نموده است. در نتیجه گذرانیدن عملیات اپراتیوی تفتیشاتی دوران اگاموف بعد از شهروند گرفتن مبلغ $2500 در جای حادثه بازداشت کرده شده. مبلغ‌های مذکور همچون دلیل شرعی از او دریافت و گرفته شد. در رابطه با این حالت نسبت به اگاموف دوران بر اساس ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشوده بودند و او بر اساس این بند قانون جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکرد. ولی بنابر گزارش مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون بنابر تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پرونده جنایتی نسبت به نامبرده با دسترسی طلبات ماده 27 قسم 1 سرخط 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قطع کرده شد. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای همچون قلابی جمع و بست کردن پرونده‌های منصبدارانی که هنگام گرفتن پوره به دست میافتند خیلی زیاد شده است. در نتیجه منصبداران پوره‌خور با ماده سبکتر 247 حد اکثر به یگان جریمه رمزی از جوابگری خلاص می شوند و یا مثل این کارمند دانشگاه ملی پروندهشان را به قانون عفو تغییر می کنند. کارشناسان بر اینند که با چنین شیوه مبارزه رحمدلانه حکومت تاجیکستان هیچگاه نمی تواند بر کروپسیون که رشد کشور را فلج کرده است غالب بیاید. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. شرکت آیرس مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان نیمه دوم روز 17 ژانویه خبر داد که چند لحظه پیش در کیلومتر 65 راه دوشنبه چنوق ترمه‌ای که در این مسیر سابقه ندارد بلندیش 10 متر و پهناییش زیاده از 600 متر فرآمد. به طور فوری در منطقه ذکر شده از هر دو جانب 6 تکنیک پر اقتدار به تازه کردن ترمه ذکر شده
شروع نمودند. خاطر رسان میکنیم که بر اثر فرومدن ترمه روی دوشنبه خوجند چنوق از صبح 16 ینور بسته است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده قبلا خبر داد که از 16 ینور در کیلومترهای از 62 تا 74 روی موشنگرد دوشنبه خوجند که از قلمرو میخوره، هوشیار و اشتر نویه ورزاب میگذرد لغزش ترمه به قید گرفته شد. شبانه روز گذشته کارمندان نجات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همراه با کارمندان وزارت کارهای داخله و خدمات روی شرکت IRS 20 راننده و مسافران ماشین‌های در میان ترمه مانده را به مکان بی‌خوف و خطر انتقال دادند. مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از قبل هشدار داده بود که از 15 تا 20 ینور در وادی‌های این کشور باریدن باران و از 17 تا 19 ینور در ناحیه‌های کوهستان و بلندکوه باریدن برف و باران پیش بینی شده. در بعضی ایالت‌ها برف‌ریزی‌های شدید نیز پیش بینی شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده روز 17 ینور گفت همانا در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولاب درواز، ونج خوروغ، خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ باقی مانده است. این کمیته از رانندگان خواسته است که در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت عاجل به راه نبرایند. 15 ینور سال 2022 تقریبا ساعت 19:20 راننده افت-ماشین تمغه تویوتا کمری مومنوف محیب سال تولدش 1980 ساکن شهر اصفهان هنگام حرکت در کیلومتر 8 راه اصفهان کوچک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قفای افت-ماشین تمغه کماز که تحت اداره راننده اوخونوف میرزا سالی سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند قرار داشته است برخورده است. بعداً ماشین تویوتا به قسمت قفای خود به سمت مقابل حرکت برآمده. در این حالت به افت-ماشین تمغه دولت که تحت اداره راننده قیوموف علیشیر سال تولدش 1987 ساکن شهر اصفهان برای خود حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه تویوتا کمری پوچویف ظفر سال تولدش 1984 ساکن امین شهر جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده افت-ماشین تمغه تویوتا کمری مومنوف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به حالت مذکور تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شاه منصور با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر کولاب مراجعت نموده است که 14 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 17:00 در حدود پایتخت با مرد 51 ساله ساکن شهر وحدت جنگ و جنجال کرده نامبرده او را با کارد یک مرتبه به بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن نویه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 14 ینور سال 2022 با راه پنهانی به خانه استقامتی زن 30 ساله ساکن پایتخت در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 12000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شاه منصور با عریضه مرد 34 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 26 دکمبر سال 2021 تخمین ساعت 11:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل افت-ماشین شخصی تمغه کماز که در نزد بنای استقامتی به نظارت می‌ایستاد 2 عدد اکومولاتور افت-ماشین را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 3300 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 40 ساله ساکن نویه رودکی که پیش با ماده‌های 200 و 201 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت ذکر گردیده دستگیر کرده شد. وابسته به حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com
خوش باشید.